सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासेस पटियाला ते। सो अज असीं स्वागत करते हैं तुहाडा। जिवें कि तुहानूं स्क्रीन ते दिख गया होगा कि अज असीं एक बड़ा अहम टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं। ओवरऑल जे मैं कहां तां पूरे टॉपिक का नाम लिटरेचर आ, ठीक है। कि जदों असीं पूरे का पूरा साहित्य पढ़ते हैं तो मेरे हिस्से जिहड़ी जिम्मेवारी आई आ वो आई आ जी लिटरेचर ऑफ पंजाब पढ़ाउण वाली, ठीक है। कित्थे कित्थे जरूरी है पंजाब के पेपरां चाहे वह PPSC क्यों ना हो, PCS क्यों ना हो, लिटरेचर नूं लैके सवाल बनते ही है। फर्क बस इन्ना का कि PPSC एवें पुछूगी कि हेठ लिखे कथनां ते गौर करो, यानी कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि इस बंदे नूं बाबा बोर्ड ऑफ पंजाबी लिटरेचर कहा जाता है, इस बंदे नूं नकड़ नानी जां नकड़ दादी कहा जाता है पंजाबी ड्रामिਆਂ दी। तो दसो किहड़ी स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2, A एंड B कोई भी नहीं सही। PSSS भी सीधा सवाल पूछ लूगी कि पंजाबी साहित्य का बाबा बोर्ड हेठ लिखिया चो किनू कहा जाता है, A कि B कि C कि D। कुल मिला के लिटरेचर ऑफ पंजाब, पंजाब का साहित्य, पंजाब की GK का, पंजाब की जनरल नॉलेज का, पंजाब के आम ज्ञान का वो हिस्सा है जिन्हों कदे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये तो होगी ਇਹਦੀ ਉਹ जानकारी जिस आधार पर तुसी इनू तैयार करना है कि किन्ना किन्ना ने तैयार करना है, किहड़े छड्ड सकदे आ, SSC की तैयारी वाले छड्ड सकदे आ। हुण आ जाओ पंजाब के लिटरेचर नूं, पंजाब के साहित्य नूं वंडिया किवें जांदा है। वैसे तो जे मैं भारत के साहित्य की गल करां तां भारत का साहित्य 3 हिस्सों में वंडिया गया है। प्राचीन एंशेंट, जिहड़ा कि तुसी ये समझ लो वैदिक काल तो शुरू होके तकरीबन हर्षवर्धन तक लिखिया गया है। उस तो बाद आ जाता है अपने कोल मध्यकालीन साहित्य, मैਡੀਵਲ लिटरेचर, जिहड़ा कि राजपूतां तो बाद के समय तो लैके मुस्लिम्स के हमले तो बाद, चाहे वह शाहनामा फरदूसी का, चाहे कुछ होर इस तरीके का है, तो फिर दिल्ली सल्तनत, तो फिर मुगल काल, जानी कि मुगल टाइम जो पीरीयड है जिहड़ा। उस तो बाद अंग्रेज़ों के वेले का इतिहास जिहड़ा है उन्होंने असीं मॉडर्न लिटरेचर यानी कि आधुनिक साहित्य कहने हैं। भारत के इतिहास की क्लासीफिकेशन तो यह होगी, इन्होंने समयां च वक्रे वक्रे दौर च वक्रे टाइप दियां वक्रियां किताबां लिखियां गईयां। ये ते लैक्चर जिहड़ा है इंडिया के पद्धर दियां, चाहे वह किसी भी समय च लिखियां गईयां किताबां होण, ते वर्ल्ड के पद्धर दियां, दुनिया के पद्धर दियां जिहड़ियां किताबां ने, संसार के पद्धर दियां किताबां, ते उस समय का साहित्य इनू लैके रशविंदर जी अपने लैवल ते काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कंटेंट तैयार किया इहदा। मेरे हिस्से जो छोटी जी जिम्मेवारी पाई गई है वह पंजाब के साहित्य नूं लैके, पंजाब के लिटरेचर नूं लैके, कि तुसी जी पंजाब वाला छोटा जिहा काम तुसी कर दो, वड्डा काम असीं सांभ लैंदे आ। सो उस तहत जो मेरी जिम्मेवारी मेरे ते पई है उन्होंने निभाउण दी कोशिश करते हैं। लिटरेचर ऑफ पंजाब ते पंजाब के इतिहास का नूं जे टाइम च रखिया जाए तो देखो पंजाब के इतिहास च एंशेंट दौर आ ही नहीं सकता, क्योंकि पंजाबी की उत्पत्ति है जिहड़ी, जां पंजाबी का जिहड़ा स्टैंडर्डाइजेशन आ, जां पंजाबी बोलण दा लिखण का जिहड़ा दौर आ, पंजाबी जो असीं बोल रहे हैं जिस तरीके नाल तुहानूं समझ आ रही है, इहदा जिहड़ा शुरू वाला अंग आ, ठीक है। बेशक वैदिक भाषावां दे विचों ही पंजाबी जिहड़ी आ तरोड़ मरोड़ के बनती गई आ, ब्रह्मी ते होर कई विच मतलब कि लिपियां का जिक्र आया। फिर उस तो बाद 10वीं 11वीं सदी च आके पंजाबी उस रूप च आ जाती है जिन्हों असीं अज दी पंजाबी वर्गी कह सकते हैं। तो गोरखनाथ बाबा फरीद के समय तो पंजाबी जिहड़ी आ वो लिखी जाती रही है, पर उहदी स्क्रिप्ट नूं आपां कह सकते हैं कि लंडी स्क्रिप्ट सीगी, वो स्क्रिप्ट नहीं सी जिहड़ी स्क्रिप्ट च असीं अज लिखते हैं। ये स्क्रिप्ट गुरमुखी लिपि जिहड़ी आ उहनूं प्रॉपर तरीके नाल स्टैंडर्डाइज करके ग्रंथां नूं उस लिपि च तब्दील करन दा काम 16वीं सदी च सिख धर्म के दूजे गुरु यानी कि पहले नानक जिन्होंने आपां कह सकते हैं गुरु अंगद देव जी ने किया। उस तो पहला गुरमुखी के अखर खिणवे जे सीगे, उन्होंने आके इनू स्टैंडर्डाइज किया सीगा। उस तो पहला 12वीं सदी तो बाबा फरीद के वेले तो पंजाबी जिहड़ी आ वो गुरमुखी लिपि च लिखी जाती है, बट वो प्योर गुरमुखी नहीं सी। आ जाओ यही गल्लां नूं अज मैं दसना है। कहंदे कि उस समय की जिहड़ी पंजाबी आ ते उस समय का पंजाबी साहित्य जिहड़ा है उहनूं कहंदे आ मध्यकालीन साहित्य, मैਡੀਵਲ लिटरेचर। फिर उस तो बाद पंजाबी लिटरेचर ने अपने बड़े रूप बदले। तुसीं सिख धर्म का गुरु काल देख लो, 1469 तो लैके 1708 तक, श्री गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक असीं साहित्य का एक बड़ा अध्यात्मक पक्ष देखिया। मतलब किन्ना अध्यात्मक साहित्य जिहड़ा है, चाहे सुखमनी साहब आ, जपजी साहब आ, जाप साहब आ, जां इस तरीके का, ठीक है, आसा दी वार, बहुत कुछ असीं जिहड़ा है वो अध्यात्मक मतलब कि स्पिरिचुअलिटिक लिटरेचर जिहड़ा सी वो असीं देखिया। सिर्फ गुरुआं तो नहीं,
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੱਟਾਂ ਤੋਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ। ਤੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟਿਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਪਰੀ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦੇਖੋ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਲੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਸ ਵੀ ਦਿਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰੋਮਾਂਸ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ, ਤੀਜਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ। ਖੈਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੁਛ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟਿਕ ਵੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਰ ਟਾਈਮ, ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਕਮੈਂਟਰੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਲਾਈਵ ਕਮੈਂਟਰੀ? ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੰਗਨਾਮਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਾਕਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਬਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕਮੈਂਟਰੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 1739-40 ਈਸਵੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਭਲਾ? ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਕਿ ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਿਪੀ ਨਾਲ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਅੱਛਾ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਐਫਰਟਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਪੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਦਰ ਕਿਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਵਲਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਗ ਪੋਇਟ ਆਫ ਸਮਾਲ ਪੋਇਮਸ, ਫਸਟ ਸੂਫੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ MCQs ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-80 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਸਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਚਾਹੇ ਐਪ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ 'ਚ ਸਵਿਚ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਗੀ ਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੈਨੂਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੇਖੋਗੇ, PCS ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਘੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੂਗਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈਡ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨੇ ਕੁ 70% ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 70% ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਉਹ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ YouTube ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਬੇੜਦੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਅਦਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਤੀ। ਪਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 16ਵੀਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਲਿਖੂਗਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗ ਭਰੀ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਕੋ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕੱਢਤਾ। ਸੋ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਕਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਖਤਿਆਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਹਾਸਿਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਆਦਰਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੂਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ 1840-45 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ
ਠੱਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸਲੀਮੈਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ। ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲਫੀਕਾਰ, ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਖਤਿਆਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਲਾ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਸ਼ੀਰੀ ਫਰਹਾਦ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਗੰਜ਼ਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਐਵੇਂ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਾਰਸੀ ਕਹਾਣੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਖਤਿਆਰ ਦੀ ਆ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਹਾਸ਼ਿਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆ, ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਕੁਆਦਰਾਰ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਟ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, PPSC ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ PSSB ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਗਏ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਕਿ ਜੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਆਥਰ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਟਰਾਈਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਰਾਂਝਾ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿਆਲ ਟਰਾਈਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਝੰਗ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਹੋ ਰਹੇ, ਫੈਕਟ ਹੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਬਾਹਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਸੀ ਧੀਦੋ, ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ। ਰਾਂਝਾ ਉਹਦਾ ਸਰਨੇਮ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਉਹਦੀ ਟਰਾਈਬ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਮਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ 500-700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕੌਣ ਬਣਦਾ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੈਦੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਸੈਦੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੈਦੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਤਾ। ਰਾਂਝਾ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 12 ਸਾਲ ਮੱਝੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਾਈਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਪਟਾ ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਟੁੱਟਵੀਂ ਜੀ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੀਰ ਦੀ ਟਰਾਈਬ, ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੁੱਟਵਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਬਾਰੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਸੱਸੀ ਤੇ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ PSSB 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। PPSC ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਤੇ ਅਜੇ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ PSSB ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੰਬੋਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਪੁੰਨੂ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਲੋਚ ਟਰਾਈਬ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ।
ਖੈਰ ਸੱਸੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਕਸ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਇੰਡਸ ਨਦੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਭੰਬੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ, ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨੂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੰਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਖੈਰ ਸੱਸੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸੱਸੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧੋਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਦੂੰਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੁੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੁੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗੇ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਐਂਡ 'ਚ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖ ਆਈਏ ਜਾਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਆ, 1000 ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖ ਆਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਸੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੀ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਆ, ਦ ਟ੍ਰਿਕ ਵਰਕਡ ਐਂਡ ਸੱਸੀਜ਼ ਫਾਦਰ ਐਗਰੀ ਟੂ ਮੈਰਿਜ। ਬਸ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ, ਦੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਟਰਾਈਬ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਨਕਿਆ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਰਲਾ ਟਰਾਈਬ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੱਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਰਲਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਰਲਾ ਟਰਾਈਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤੇ ਦਾਨਾਬਾਦ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਖੇਵਾ ਖਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਸਿਆਲ ਟਰਾਈਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤੇ ਝੰਗ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਟਰਾਈਬ ਵੀ ਦੱਸਤੀ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ। ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੱਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਰਗਦ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਝੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੀਰ ਤੋੜਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਈਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੱਕੀ ਜਾਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ। ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਵਾਲ ਆ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਬਲਖ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਬੁਖਾਰਾ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਗੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂ, ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਹੀ 2-2 ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੱਜਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਟੱਪਣ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਖੈਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਹਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਲਾ ਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਗਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਉਹ ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿਆਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਵਿਤਾ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੁੱਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਐਡੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਤੀ ਆ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਹੀਵਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਜ਼ਾਤ ਬੇਗ। ਬੁਖਾਰਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੌਥੀ ਸਟੇਟ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1950-51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 4 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 9ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੀਐਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਵਧਾਈ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਮਾਰਕ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਘੂਰਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਘੂਰਤਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਕਿ ਇਜ਼ਾਤ ਬੇਗ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਸੋਹਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਟੁੱਲਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁਮਹਾਰ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਾਤ ਬੇਗ ਸੀ ਉਹ ਮੇਹਰ ਜਾਂ ਮਹੀਵਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ। ਸੋਹਣੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਨਾਬ ਟੱਪ ਕੇ, ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਘੜੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੜਾ ਬਦਲਤਾ, ਪੱਕੇ ਘੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਧਰਤਾ ਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਖੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬਾਓ ਜੀ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਆ ਬਸ। ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੇਮ ਸ਼ੀਰੀ ਫਰਹਾਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੀਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੇਮ ਫਰਹਾਦ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰੀਝ ਲਾਈ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ PPSC ਤੇ PSSB ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਦੇਖੋ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਛਰਾਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਰਾਣੀ ਇਛਰਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀਵਤ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਜੇ 12 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਰੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੱਖੋਗੇ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਰਾ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਸਲਮਾਨ ਤੇ ਲੂਣਾ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਲੂਣਾ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਠਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੌਂਕਣ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲ ਹਾਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਈਵਨ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਰਾਇਆ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੂਰਨ ਤੇ ਲਾਏ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੂਹ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਚਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਲੀ ਧਾਗੇ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਇਸ਼ਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੂਣਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਣੀ ਇਸ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਯੋਗ 'ਚ ਰੋ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂ ਡਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਰੂਪ ਬਸੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਏ ਹੋਣ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਆ, ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਕਾਂ ਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਰੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਾਗ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ
ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗ ਲਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੂਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਅੱਜ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੂਣਾ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਭਗਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਛਾਣਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਛਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਹੀ ਆ ਤੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਹੁੰ ਕਸਮਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋੜ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਛਰਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ਼ਨਾ ਐਂਡ ਜਿਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡੋਗਰ, ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡੋਗਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਣੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਡੋਗਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਾਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਡੋਗਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਨੇ ਦਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੜਵਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਉਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਸ਼ਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੱਤਰ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਛੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਡੋਗਰ, ਕਿਸ਼ਨੇ ਤੇ ਜਿਉਣੇ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਬਣੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਕਿ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਜੇ 12 ਪੇਜ ਹੋਏ ਆ, 48 ਪੇਜ ਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੈਕਚਰਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ PPSC ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ, PPSC ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ A2 PCS ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੇਖਣ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਛੋਟਾ PPSC ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨੈਬ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਫੀਸ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਬਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਫਿਰ ਨੈਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਬ ਵਾਲਾ ਬੈਚ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੀ ਜੀਐਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਜੀਐਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ PSSB ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਰ, ਤੇ ਜੋ PPSC ਵਾਲੇ ਪੈਕੇजेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੈਚਿਸ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। 99146 85650 ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, 85650। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਜੀ 77078 00072, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 85588 00797। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੀਏ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੁੜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ YouTube ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ GK ਦੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।